آئے گا متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت پر غور کریں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یردن کے بیابان میں منادی کرنے لگا. یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. آمین. یہ کیا بات ہے؟ آیا کیوں آیا؟ یہ کیا اس سینس کیا آتی ہے؟ آپ جیسے آپ ہمارے پاس عبادت ہمارے ساتھ عبادت کے لیے اپنے گھر سے آئے. ایک عالم کریے میرے ساتھ لوکا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل. لوکا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 80 نمبر آیت. ایک ہی آیت پڑھیں گے, صرف ایک آیت. 80 ورس نمبر 80. جی میرے ساتھ میں کیا کہیے گا؟ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا. اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں. آمین. جی عزیزان گرامی, بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ جو آیت مقدسہ ہے جو میں نے پڑھی ہے یہ خدا کے بندہ مقدس یوحنا کی بابت بتاتی ہے. یوحنا کا والد زکریا نبوت کرتا ہے کہ لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا. اس دن جب اس کا خطرہ ہوتا ہے, نام رکھا جاتا ہے, اور پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, تعلیم سیکھتا ہے, تو پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جنگلوں میں. اور خدا کے روح میں وہ بڑھتا گیا. لیکن اب ایک نیا سینیریو متی کی انجیل میں لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کیا ہوا ہے؟ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور آ کر کہاں پر منادی کر رہا ہے؟ یردن میں, یردن کے کنارے منادی کرتا ہے. اور منادی کیا کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کی منادی. یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی کا جو ٹاپک تھا, جیسے ہم عبادت کرائیں یا پروگرام کرائیں تو اس کے اوپر بڑا سا ایک عنوان لکھتے ہیں, اس کا ٹاپک لکھتے ہیں. ایسے ہی یوحنا کی منادی کا یا یوحنا کے مشن کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ توبہ کرو. یوحنا کی منادی کا جو ٹاپک تھا, جو موضوع تھا, وہ تھا توبہ اور راہ تیار کرنا. اب خداوند رب الافواج کا بندہ مقدس یوحنا فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور اب اس کی بابت ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یوحنا ہے یہ کون ہے؟ یوحنا کون ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا ہے. سوال ہوا پیدا کہ جو بیابان میں, جو جنگلوں میں سے جو بیابان میں آ کر یردن پر آ کر توبہ کی منادی کرنے لگا ہے وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ وہی ہے. کون؟ یسایہ نبی والا نبی, یسایہ نبی کی نبوت والا نبی, جو یسایہ نبی کہتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے. یوحنا کو لوگوں نے آ کر پوچھا ہوگا کہ جناب آپ کون ہیں؟ آپ کہاں, کیا آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ ایلیا ہیں؟ کیا آپ یرمیا ہیں؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا ہے؟ میں نہیں. پھر وہ کون ہے؟ اس نے کہا میں پکارنے والے کی آواز ہوں. میں پکارنے والے کی کیا ہوں؟ آواز ہوں. اب یوحنا پکارنے والے کی آواز ہے, وہ آواز جو کوئی پکار رہا ہے. آمین. اور پکارتا کون ہے؟ وہ ہے یسوع مسیح. آمین. یوحنا آواز ہے, یوحنا پکارنے والا نہیں. یوحنا منادی کر رہا ہے لیکن وہ کسی اور کی آواز ہے. اور آسان کرتا ہے. یوحنا بپتسمہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, توبہ کے لیے بلاتا ہے, لیکن جو مشن ہے یہ ہے خدا یسوع مسیح. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مشن جو جس پر میں کام کر رہا ہوں, جس پر آج آپ اور ہم سب کام کر رہے ہیں, یہ خدا یسوع مسیح کا مشن ہے. جیسے یوحنا اس مشن میں کھڑا ہوا تھا ویسے ہی میں اور آپ اس مشن میں کھڑے ہوئے. آمین. اب یوحنا نے کیا کہا؟ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ
तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदावंद की राह को क्या करो? तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। और अब यूहन्ना का लिबास या यूहन्ना का हुलिया, पहली बात यूहन्ना कहां से आया, दूसरी बात यूहन्ना कौन है, ये वही है जो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। अब तीसरी बात है उसका लिबास, वो कैसा दिखता। और अब लिखा है वो ऊंट के बालों की पोशाक पहने। कैसा है? ऊंट के बालों की पोशाक। पहला उसकी पोशाक पर जब एकदम से इसको देखा तो क्या नजर आया? ऊंट के बालों की पोशाक। और फिर एक और चीज नजर आती है, वो है चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहना। ऊंट के बालों की पोशाक और चमड़े का पटका, ये इसका लिबास। अब उसकी खुराक क्या लिखा है? पहले उसका तारक कहां से आया, फिर वो कौन है, अब उसका लिबास कैसा है, और आगे क्या लिखा है? उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद। ये उसकी खुराक, सिंपल सी सादा खुराक, आम सा। इतना अजीम नबी बाइबल कहती है खुदा के कलाम में कि औरतों में से जितने नबी पैदा हुए हैं उन सबसे बड़ा नबी यूहन्ना। और यूहन्ना अपनी बात क्या कह रहा है? मैं तो आवाज हूं। किसका? इस बियाबान में जो मुनादी कर रहा है, जिसके पास लोग आ रहे हैं, लोग पता नहीं कहां से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहूदिया से, लोग आ रहे हैं यरूशलेम से, लोग आ रहे हैं यरदन के गिरदोनवा से। बियाबान में कितने लोग आ रहे हैं? कौन कौन से लोग आ रहे हैं? कहां से लोग आ रहे हैं? यरूशलेम से लोग आ रहे हैं, यहूदिया से लोग आ रहे हैं, और यरदन के गिरदोनवा के इलाकों से आ रहे हैं। हम बाइबल मुकद्दस में जब इस नबी के बारे में देखते हैं कि इतने लोग उसके पास आ रहे हैं, इतना बड़ा हजूम उसके पास लग रहा है, तो अब उसमें तकब्बर नहीं आया, अब उसमें गुरूर नहीं आया, अब उसमें घमंड नहीं समाया, बल्कि वो सादा कहता है कि मैं कौन हूं? पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं आवाज हूं, मैं और कुछ नहीं, मैं बड़ा नबी नहीं हूं मैं। ये उसकी आजिज़ी थी और ये उसके बड़े होने की निशानी थी। आमीन। अब वो क्या कहता है? मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। और अब जो इतने बड़े मिशन पर काम कर रहा है, उसकी खुराक जो है वो टिड्डियां और जंगली शहद, आम सी खुराक खाता है। और अब लिखा है कि जो लोग वहां पर आए हैं वो कौन कौन से? उस वक्त यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास आए। अब पहली पार्टी कौन आई है? लोग आए। और अब लोगों को यूहन्ना ने क्या कहा है? अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा ले। लोग आ रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से क्या ले रहे हैं? देने वाले से बपतिस्मा ले रहे हैं। सिंपल सुनिएगा, यूहन्ना से जो बपतिस्मा ले रहे हैं वो आम से लोग हैं। यहूदियों के नजदीक जब भी कोई गैर कौम शख्स खुदावंद रब्बुल अफ़वाज की हजूरी में यहूदियत में शामिल होता था तो उसको वो गुस्ल करता था, फिर वो कुर्बानी करता था, फिर वो क्या करता था? तौबा करता था। तौबा, गुस्ल और कुर्बानी करता था। लेकिन यहूदी जब यहूदियत में ही जो पैदा हुए हैं उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूहन्ना की मुनादी में एक नई बात है, एक नया जोश है, एक नया बलगला है, एक नई कुव्वत है जो दूसरों में नहीं है। उसने कहा तौबा करो। इनको कह रहा है? यहूदियों को। और यहूदी तौबा करने के लिए आ गए। सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह में लोगों को शामिल करने के, यहूदियत से मसीह में लोगों को शामिल करने के लिए बुलाता है। आमीन जी। बात की समझ में दोबारा से इसी बात को दोबारा से दोहराता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को मसीह के लिए बुलाता है। अगर यहूदी बपतिस्मा का मोहताज नहीं, गैर कौम बपतिस्मे के मोहताज थे, गुस्ल के मोहताज थे, तौबा के मोहताज थे और कुर्बानी के मोहताज थे। यहूदी ऑलरेडी थे। और अब यहूदियों में जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो अपने आप को हकीम समझते हैं, जो अपने आप को पाक समझते हैं, जो अपने आप को शरीयत और
ہیں, यूहन्ना उनको बपतिस्मा दिए जा रहे हैं. ये एक ग्रोह है. एक और ग्रोह आया, वो कौन है? फरीसी है और सदूकी है. जब फरीसी और सदूकी यूहन्ना के पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो इससे दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ. पहली बात, इससे जाहिर होता है कि यूहन्ना की जो मुनादी है वो नबूवती मुनादी है. यूहन्ना का जो मिशन है वो दूसरे मिशन से बड़ा मिशन है. वो अपने आप को उन्होंने महसूस किया कि हम में कमी है, और जो ये बोल रहा है ये वाकई परफेक्ट बंदा है. उन्होंने कहा यूहन्ना की बात में एक कुदरत है, यूहन्ना की बात के पीछे कोई सही मुद्दा है, सही बात है. इसलिए वो क्या है, फरीसी भी और सदूकी भी यूहन्ना के पास आ गए. और फरीसी और सदूकी आपस में शरीकी तौर पर थोड़ा थोड़ा मुखालफत भी करते थे एक दूसरे की. दोनों ग्रोह, फरीसी और सदूकी, दोनों मुखालफत रखते हुए यूहन्ना के पास आ गए. और अब यूहन्ना ने उनको जब आते देखा तो क्या कहा, ए सांप के, कौन से लोगों से उसने नहीं कहा कि सांप के बच्चों, लेकिन जैसे ही सदूकी और फरीसी आए हैं तो उनको कहता है सांप के बच्चों. आम लोग आए, लोग कहा गया, लेकिन जैसे ही यूहन्ना ने फरीसियों को देखा तो उनको कहा सांप के बच्चे. दो ग्रोह यहाँ पर आ चुके हैं, एक है आम लोग और दूसरे हैं फरीसी और सदूकी. अब दोनों को खुदा के बंदा, मर्दे खुदा यूहन्ना ने कहा, एक को कहा आओ तौबा करो, दूसरों को भी तौबा के लिए उबारा है, लेकिन उनको कहा सांप के बच्चों. इससे जाहिर होता है कि उनकी जो जिबिल्लत है, जो बातनी तौर पर वो सांपों जैसा जहर अपने अंदर रखते हैं. लोगों की बातों को कबूल करके, मुनादी को, खुदा के बंदा की मुनादी को सुनकर आए तौबा के लिए हैं, लेकिन बातन में वो तौबा के लिए तैयार नहीं. इसलिए वो उनको क्या कहता है, ऐ सांप के बच्चों. और जब ये कहता है तो उससे वो क्या करते हैं, और एक और ग्रोह भी आना है, वो हम पढ़ते क्या है, ऐ सांप के बच्चों तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो, तौबा करो. लेकिन जब फरीसी आते हैं और सदूकी आते हैं तो उनको कहता है तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो. आने वाला गजब कौन है? यूएल नबी की किताब निकालिएगा मेरे साथ, यूएल नबी का सहीफा. ये आने वाला गजब क्या इसको हम नाम देते हैं, यूएल नबी का सहीफा निकालिएगा. यूएल और उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा. और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे. बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून. इससे पेश आए कि खुदावन का खौफनाक और अजीम और रोजे अजीम आए. आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कि खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा. आने वाले गजब से किनको कह रहा भागो, वो ये नबूवत है जिसमें लोगों के लिए खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के बंदा मर्द खुदा यूहन्ना ने कहा कि तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो. यह खुदावंद का अजीम रोजे अजीम, जिसमें आफताब क्या हो जाएगा, तारीक हो जाएगा, महताब क्या हो जाएगा, खून की मानद हो जाएगा. और इसकी होने की वजह से
یہ ظاہر ہوگا کہ اب غضب کے روز ہے۔ تو غضب کے روز ہونے سے خوف ہو جانا یہ توبہ کی بات ہے۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے اے صاحب کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، اور اب ان کو ایک مشورہ دیتا ہے، اور مشورہ کیا دیتا ہے؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ جو آپ نے توبہ کر لی ہے، جو آپ نے کہہ لیا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں، اب اس کے موافق کیا لاؤ؟ جیسے آپ نے توبہ کی ہے اب آپ پر یہ فرض کلی ہے کہ آپ اس کے مطابق کیا لائیں؟ پھل لائیں۔ یہ خدا کے بندہ کا فریسیوں کو اور صدوقیوں کو کیا ہے؟ مشورہ ہے۔ عالم شرع کو اس کا مشورہ ہے کہ توبہ کے موافق کیا لاؤ؟ پھل لاؤ، اور توبہ کے موافق پھل لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آمین جی۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں؟ خداوند کے بندہ نے جب یہ کہا تو ایک اور بات کہی۔ اب جو صدوقیوں اور فریسیوں جو تم دعوے کرتے ہو نا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ کہہ لینا بڑی بات نہیں ہے۔ ابراہیم کی اولاد ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ ابراہیم کو اپنا باپ کہنا بڑی بات نہیں ہے۔ ابراہیم کے بچے ہونا، ابراہیم کی نسل ہونا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ خداوند رب الافواج کی حضوری میں جو توبہ کی ہے اس کے موافق کیا لائے؟ آپ پھل لائے۔ لہٰذا اگر آپ پھل نہیں لائیں گے تو اب لکھا ہے اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پہلے ان کا کہتا ہے اے سانپ کے بچوں، پھر ان کو ایک اور چیز سے تشبیہ دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ درختوں کی جڑ پر کیا رکھا ہوا ہے؟ انسان کو درخت سے تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے درختوں کی جڑوں پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی جو درخت اچھا پھل نہیں لائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ خدا کے بندہ مقدس یوحنا کا انتباہ تھا۔ یوحنا نے ان کو یہ بار بار کروایا ہوگا، یہ بتا رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ نے اب توبہ کر لی ہے تو آپ پر یہ فرض کلی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھل لانا ہے۔ آمین جی۔ آگے کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ کہتا ہے میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اب اپنے مشن میں ایک اور شخص کو شامل کرتا ہے۔ لوگ آئے یوحنا کے پاس، منادی ہو رہی ہے، یوحنا کے پاس لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد کون آئے ہیں؟ فریسی اور صدوقی۔ اور اب یوحنا ایک اور شخص کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ میں کس سے بپتسمہ دیتا ہوں تم کو؟ پانی سے۔ اب کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو ایک اور شخص کے ساتھ، کہتا ہے میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ ایک تو وہ شخص کیا ہے؟ مجھ سے زور آور۔ دوسرا وہ شخص کیا ہے؟ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ اور اب اس کا جو مشن ہے، میرے مشن سے بھی اس کا مشن بڑا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ تم کو کیا کرے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور اب اس کے مشن میں ایک اور کام ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ میں تو تم کو ڈانٹ رہا ہوں، لیکن اس کے پاس ایک چھاج ہوگا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ گہیوں کو خوب پھٹکے، اور کیا کرے گا؟ وہ دانوں کو خطے میں جمع کرے گا، اپنے گہیوں کو خطے میں جمع کرے گا، اور بھوسی کو کیا کر دے گا؟ آگ میں ڈال دے گا، اس آگ میں جو گزرے گی نہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ اپنے مشن کے اندر متعارف کراتا ہے۔ اب کوسچن کیا ہوا؟ یوحنا اپنی منادی کرتے کرتے بات کسی اور طرف لے گیا نظر آتا ہے، لیکن یہ ظاہری آنکھیں بتا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس کی گہرائی میں جائے تو یوحنا کا اصل مشن ہی یہی تھا کہ وہ یسوع مسیح کو بتائے۔ یوحنا کا اصل مشن ہی یہی تھا کہ وہ یوحنا خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کرے۔ متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، چاروں اناجیلوں میں خدا کے بندہ مقدس یوحنا کا ذکر ہے کہ وہ یسوع مسیح کا پیشرو ہے۔ اگر آپ ملاکی کی کتاب
पढ़े तो वहां पर यूहन्ना को खुदा यीशु मसीह का रसूल कहा गया, रसूल है। यीशु मसीह खुदावन यीशु मसीह का यूहन्ना रसूल है, मतलब जिसने आना है उसके आगे आया है यूहन्ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसके ऊपर जो रूह थी वो थी एलिया की। यूहन्ना के ऊपर रूह किसकी थी? एलिया की। यूहन्ना का मिशन यीशु मसीह का था, यूहन्ना के ऊपर रूह एलिया की थी, और वो मुनादी कहां पर कर रहा था? यरदन के किनारे। और उसकी मुनादी का टॉपिक क्या था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही और नजदीक आ गई है। जो आसमान की बादशाही है वो यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह ने खुद कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन जी। आगे बढ़ेंगे हम। उसका छाज उसके हाथ में है ताकि वो ग्रहों को खूब फटके और उसी को उस आग में दिलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया। अब एक नया काम, यूहन्ना के कहां पर मुनादी करता है? यरदन में। यरदन यहूदिया में मुनादी करता है, यहूदिया के साथ लगता है यरदन का किनारा। लेकिन अब यीशु मसीह कहां से आया है? गलील से, तीसरे सूबे से यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया है, और आकर क्या कर रहा है? यूहन्ना को कहता है कि जनाब मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना थोड़े लम्हे पहले उसके बारे में क्या कहता है? मैं जिसका मिशन लेकर आया हूं वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूह कुदस रात से बपतिस्मा देगा, उसका छाज उसके हाथ में होगा। अब यीशु मसीह उसी के पास आकर खड़ा हुआ है और क्या कहता है? जनाब मुझे बपतिस्मा दे। अब ये यूहन्ना को समझ नहीं आ रही यार ये क्या कर रहा है? मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, और ये आकर मुझे कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा दे। क्या होना चाहिए? तो यूहन्ना ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं करूंगा। मैं तो आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज, मैं तो खुद आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, लेकिन आप कहते हैं कि ये यूहन्ना की खुशी भी है। एक और हवाला निकालेंगे मेरे साथ। यूहन्ना एक और जगह पर भी खुश हुआ, और वो है लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 44वीं आयत मुकद्दस से। एक आयत पढ़ेंगे, आपने सबने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। आमीन। यूहन्ना जब 6 माह का अपनी मां के बतन में था, उस वक्त यीशु मसीह को महसूस करके क्या करता है? उछला। अब वो अपनी सारी मुनादी का, जब वो बड़ा हो गया, 30 वर्ष का हो गया, मुनादी कर रहा है। जब यीशु मसीह 30 वर्ष का उसके पास आता है तो अब वो मुनादी का नया रूप लेकर आता है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो दोबारा से खुश होता है और कहता है जनाब मैं तो आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, आप कहते हैं कि मुझे बपतिस्मा दिया जाए, लिहाजा ये थोड़ा सा अच्छा नहीं मुझे लग रहा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात, उसने कहा हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना मुनासिब है, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह क्या है? पूरी करना मुनासिब है। यूहन्ना मुनादी कर रहा था, यूहन्ना की मुनादी का टॉपिक तौबा था। यीशु मसीह ने कहा कि हमें रास्तबाजी पूरी करनी है। यूहन्ना सुन, हम इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमने क्या करनी है? रास्तबाजी को पूरा करना है। रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीला से, याद रखो कलीसिया और सुनने वालों, यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाजी पूरी हो चुकी है। आमीन। यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा कर दिया है। आपको बीच में आकर चाहे वो कोई भी अच्छे से अच्छा काम करे, कोई भी बड़ा से बड़ा इल्म लेकर आ जाए, वो रास्तबाजी के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी रास्तबाजी को पूरा कर दिया। आमीन। और रास्तबाजी खुदा की तरफ से आती है और यीशु मसीह भी खुदा बाप की तरफ से। आमीन। आमीन। आखिरी बात क्या है? और वो ये है, हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना रवा है। अब यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है, और यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के लिए
وہ جیسے ہی پانی میں اترتے ہیں، بپتسمہ لیا گیا، تو جیسے ہی یسوع مسیح باہر آئے، پانی سے اوپر آئے ہیں، تو کیا ہوا ہے؟ آسمان کھل گئے اور آواز آئی کبوتر کی صورت میں، یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہوا اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک آواز فقیوں اور فریسیوں کے لیے آئی تھی کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا؟ یوحنا نے لوگوں کو دیکھا باطن میں، یوحنا نے جب باطن میں فریسیوں اور صدوقیوں کو دیکھا تو نے کہا یہ سانپ کے بچے ہیں۔ آمین۔ جب پورے لوگوں پر نظر کی گئی تو اس نے کہا کہ درختوں، آپ درختوں کی مانند ہیں، اور درختوں کی جڑوں پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کلوہڑا رکھا ہوا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر میں یوحنا کہتا ہوں کہ آپ اس گروہ کی بھی مانند ہیں، اگر آپ چھاج میں سے نکل گئے تو آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ آتش جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب ایک اور آواز، اور وہ خدا باپ کی آسمان سے آواز آئی۔ یوحنا کی آواز فقیوں کے لیے بھی تھی، فریسیوں کے لیے بھی تھی، صدوقیوں کے لیے بھی تھی، سارے لوگوں کے لیے تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے یوحنا کی آواز عاجزانہ طور پر تھی۔ وہ کہتا نہیں میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ جب اس کی یہ بات ہوئی تو اس نے اب ایک اور آواز سنی ہے، اور وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ یوحنا کی آواز لوگوں کے لیے تھی، اور یسوع مسیح کے لیے جو آواز ہے وہ آسمان سے۔ آمین۔ اب بات یہ ہے کہ آواز لوگوں کے لیے آئی، فریسیوں اور صدوقیوں کے لیے آئی، یسوع مسیح کے لیے بھی آئی۔ مطلب آواز ہمارے لیے ہے، لیکن اب ہم نے ثابت یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے آواز کیسی ہے۔ آج کا جو پورے پیغام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے آواز کیسی ہے۔ کیا ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا، کہیں کہا جائے کہ سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا؟ ہمیں کہیں سانپوں میں تو نہ تشبیہ دی جائے، ہمیں کہیں گناہ گاروں میں تو نہ شامل کیا جائے۔ ہمارا جو سارا فخر ہے اس کو ایک ہی لفظ میں تو نہ پورا کیا جائے کہ اپنے دلوں میں یہ نہ کہنے کا کرو کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارا تو باپ ابراہیم ہے۔ یہ کہنے کا بڑی بات نہیں ہے۔ مسیحیت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آپ کو کہا جائے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، یا یہ کہا جائے کہ یہ میرا سچا خادم ہے۔ سچائی کے خادم کا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا اس پر اپنی آواز کو ظاہر کرتا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے مکاشفوں کو ظاہر کرتا ہے، اپنے بیدوں کو ظاہر کرتا ہے، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آئے خدا کے اس کلام کو عارضی طور پر بند کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے